Connect your audio to your home smart audio gadgets for an optimal sound experience. ஹல்லேலூயா. எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? வருஷம் இந்த வருடம் பிறந்ததுக்கு we already started the new year. I hope every one of you are happy. Today is a Covenant Sunday. It's the first Sunday of this year, the Covenant Sunday. Covenant worship often celebrated as the first Sunday of the year. It is the heart of Methodist devotion and discipleship for their dedication in working for social justice. What God offers is a loving relationship. God has freely and graciously already made it possible. Covenant is the means of grace by which we accept the relationship, not by acquiring relationship with God, but living within the loving relationship that God has already offered us. The New Testament suggests that as we join the group of those seeking to follow the ways of Jesus, we respond to God's challenge with Him and begin to share His relationship with God as Father, writing God's ways in our hearts, as Jeremiah 31 describes as covenant. மக்களே, தேவ மக்களே, நாம் இந்த உடன்படிக்கை ஞாயிறு நம்ம ஒவ்வொன்றும் உடன்படிக்கை செய்ய வேண்டும். நம்ம தேவனோடு இருக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியமாக இருக்கிறது. Let me share a portion of Psalms to you. Psalm 103, 17, 18. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him. His righteousness with their children. With those who keep His covenant are remembered to obey His precepts. கர்த்தருடைய கிருபையோ அவர்களுக்கு பயந்தவர்கள் மேல், அவருடைய நீதி அவர்கள் பிள்ளைகள் மேல் அனாதியாய் என்றென்றும் உள்ளது. அவருடைய உடன்படிக்கையை கொண்டு அவர்கள் கட்டளைகளின்படி செய்து நினைக்கிறவர்கள் மேலே உள்ளது. ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பு தேவனே, இந்த காலை வேளை ஆராதனைக்காக நன்றி சொல்கிறோம் தேவனே. நாங்கள் யாவரும் இந்த உடன்படிக்கை ஞாயிற்று கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனே. இந்த வருடத்தின் முதல் வாரத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். முதல் ஞாயிறாக வந்திருக்கிறோம். இது உடன்படிக்கை ஞாயிறாக இருக்கிறது தேவனே. ஆம் தேவனே, நீங்கள் எங்களுக்கு எவ்வளவோ செய்வீர் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் தேவனே. நீர் எங்களை காத்திடும் தேவனே. அன்பு தேவனே, எங்களுக்கு வந்த ஒவ்வொரு மக்களையும், இந்த காணொளி காணும் ஒவ்வொரு மக்களையும் நீர் காத்திடும் தேவனே. Yes, Lord, thank you for this Covenant Sunday, Father. Lord, we are here to commit ourselves, Lord, and to do your ministry, Father. Lead us, Father. Lead us. Lead our families. Leave us individually, Lord, to work for you, Lord, as we take that commitment to you to do the work, Father. Thank you, Lord. Thank you for the wonderful things you are doing, Lord. Lord, bless all the people of our church, Father, especially the congregation member of church, Father. As they watch this media, Lord, bless them, Father. Bless their children, Father. Bless every one of them, Father. Loving Lord, you have given a lot of things for this year, Lord. We need to go and find many things to improve in our lives, Father, as we just came back from this COVID-19 last year, Father. Lord, you drive us, Father. You drive us rightly according to your word and prayer, Father. Yes, Lord, we should be driven by your word and by your prayer, Father. ஆம் தேவனே, உமது வார்த்தைப்படி நாங்கள் நடக்க வேண்டும். நாங்கள் ஜபத்தில் இருக்க வேண்டும். அதை நீ எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் தேவனே. எங்கள் குடும்பத்தை ஒவ்வொருவரையும் நீர் பாதுகாத்து நல்ல வழி நடத்தும் தேவனே. இவை யாவையும் இயேசுவின் நாமத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேவனே. ஆமென். அன்பானவர்களே, நாம் புதிய ஆண்டுக்குள் வந்துவிட்டோம். இந்த புதிய ஆண்டு
நம்மளுக்கு எவ்வளவோ செய்ய வேண்டும். கடந்த ஆண்டு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருந்தோம். ஆனால் இந்த புது ஆண்டு புது தூக்கமாக இருக்க போகுது. Yes, we have entered the new year. There will be changes in the new year, so that everybody going to be happy. Last year we had lots of problems with COVID-19, but this year we need to go and full forward rightly and looking for His blessings alone. So let us look up and pray, sing this song happily. நாம் யாவரும் இந்த பாடலை சந்தோஷமாக இந்த புது ஆண்டை பற்றி பாடுவோம்.
Lord, according to your word. Draw us to your word, Father, and continuously be in prayer with you, Father. Loving Lord, we look for you as this year, Lord, as we go on, Father. Let your love surround us, Father. Let your blessing be with us, Father. As we look up to you alone, Father, to you alone, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We adore you. We worship you. ஆம் தேவனே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் தேவனே, உம்மையே ஆராதிக்கிறோம் தேவனே. நாம் உம்மை பார்க்கும் பொழுது நீர் எங்களை காத்திருக்கும் தேவனே. அன்பு தேவனே, இந்த ஆராதனையில் நீர் கலந்து கொண்டீர் தேவனே. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உன்னை போற்று பாட செய்தீர் தேவனே. அனுதினமும் உம்மோடு இருக்க வேண்டும். இந்த நாளை நீர் காற்றெடுத்து
ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிக்க நான் உயிர் வாழ்வேன். ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நம்மை ஆராதிக்க நான் உயிர் வாழ்வேன். ஆம் தேவனே, உம்மை ஆராதிப்பது எவ்வளவோ சந்தோஷம் தேவனே. மனதில் சந்தோஷத்தை தருகிறீர் தேவனே. Yes Lord, as we begin this covenant Sunday, Father, and we look up to you, Father, we look up to you, Lord. When I look up to your holiness, Father, and gaze your face, Father, you drive us, Father, accordingly, Lord. Thank you, Father. You are going to lead us rightly for this whole year, Father. As we begin this first Sunday with prayer, Lord, we want to have this prayer and the word, your word, to be driven by every one of us, Lord. Thank you, Father, for the wonderful things you are going to do for this year, Lord. You bless every one of them, Father. Thank you, Lord. Lord, at this moment, Lord, we pray for our pastor, Lord. Be with him, Father, as he went through surgery and healing very well, Father. Be with him. Touch him, Lord. Touch him and cure him, Lord, so that he will come and do your ministry in boldly and with strength, Father. Lord, we also bless his family, Father. Lord, we also seeking for your blessing for all the congregation members, Father. Be with them, Father. Lord, we just went through the COVID-19 last year, Father. Many of them suffered, Father. Many of them suffered. Many of them suffered without jobs and difficulties, Lord. ஆம் தேவனே, எத்தனையோ பேர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் தேவனே. அவர்கள் யாவரையும் நீர் காத்தருளும் தேவனே. இந்த வருடம் நாங்கள் இந்த வருடத்தில், இந்த புது வருடத்திலும் அவர்களை யாவரையும் உன் தயவால் அவர்களை காத்து நல்ல வழி நடத்தும் தேவனே. ஆம் தேவனே, நீர் செய்வீர் தேவனே. உம்மால் முடியாத ஒன்றுமில்லை தேவனே. Yes Lord, there's nothing that you can't do, Father. You can do the best thing, Lord. We pray for this country, Father. This country, as this year begin, Lord, let there be a justice to be in the whole country, Father, so that everybody in the citizens of this world, this country, to be enjoy the privilege that is given, Father. ஆம் தேவனே, மக்கள் ஒவ்வொருவரும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். சந்தோஷமாக இருந்து ஒவ்வொருவரும் நன்றாக வாழ வேண்டும் தேவனே. அவர்கள் யாரும் நீர் காத்தருளும் தேவனே. அன்பு தேவனே, நாங்கள் எவ்வளவோ கேட்கிறோம், அதை நீர் செய்தருளும் தேவனே. உம்மால் முடியும் தேவனே. அன்பு தேவனே, இந்த ஆலயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மக்களையும் நீர் காத்து நல்ல வழி நடத்தி அவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையிலும் நல்ல ஒரு பிரகாசத்தை கொடுத்து அவர்களை காத்தருளும் தேவனே. நன்றி தேவனே, நன்றி. நீர் இந்த ஆலயத்தில் நாங்கள் வந்து மறுபடியும் ஒரு குடும்பமாக வர வேண்டும், ஒரு குடும்பமாக ஜெபிக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த ஒரு பிரகாசத்தை நீர் தந்தருளும் தேவனே. Yes Lord, we want to come to the church, Father, and we want to worship you, Lord, in this church, Father. Lord, that many of them want to come here, Lord, because of the difficulties that we have, we can't come. But Lord, we know that you will make it, Lord. You will make it so that we will come one day and worship you as a family together, Lord. Have full wonderful fellowship within this year, Lord. Lord, you will make it possible, Father. We seek you, Lord. We seek your blessings, Father. ஆம் தேவனே, நீர் எங்களை அந்த ஒவ்வொருவரும் வந்து இந்த ஆலயத்தில் கலந்து கொள்ள நீர் அதை தயவு செய்வது தேவனே. அதற்காக உண்மையே நாடி வருகிறோம் தேவனே. அன்பு தேவனே, எங்கள் கேட்ட ஒவ்வொரு ஜபத்தையும் உங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் தேவனே. யாவையும் இயேசு நாமத்தை கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேவனே. ஆமீன். அன்பானவர்களே, இப்பொழுது கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுத்த அந்த ஜபத்தை நாம் யாவரும் படிப்போம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற பிதாவே, உம்முடைய பரிசுத்த நாமம் படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல் பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு பண்ணாமல் தீமையில் நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவர்களே. ஆமேன். எனக்கு அன்பான ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற தேவ ஜனமே, உங்களை அனைவரும்
புத்தாண்டில் வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து வருகிறேன். ஆம், ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ள நாம் வந்திருக்கிறோம். இந்த புத்தாண்டில் Beloved in Christ, I greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We have entered into the year 2021. This is the first Sunday of the year, and I want to bless each one of you all. I want to thank God for giving us such a wonderful year, and I know that this year is going to be full of expectation because God is going to do great and wonderful things in our midst. இந்த புத்தாண்டுல ஒரு பெரிய எதிர்பார்த்தலோட நாம் இந்த புத்தாண்டுக்குள் நுழைய இருக்கிறோம். தேவஜனமே, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நம்முடைய நடுவில் இந்த புத்தாண்டிலே அவர் செய்து வருவார் என்று நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவனாக இருக்கிறேன். எதிர்பார்த்தலோட என்னோட இந்த புத்தாண்டுல நாம் நுழையவர்களாக இருப்போம். Yes, we believe in our heart. Let us enter this new year knowing that God will indeed do marvelous things in our midst. Let us look to God in prayer before I start in sharing God's word to you all. இந்த வேளையிலே ஜெபத்தோட நாம் ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு பிறகு தேவனுடைய வசனத்தை வாசித்து நாம் தேவனுடைய செய்திக்குள் கடந்து செல்லுவர்களாக இருப்போம். அன்பின் ஆண்டவரே, ஐயா, நீர் நல்லவர், வல்லவர், மாறாதவர். ஐயா, எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் சுவாமி நன்மையை செய்து கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறேன். Lord, we want to thank you because you're a good God, wonderful God, and you're a God who's ever present in our life, Lord. We know that in this new year, Lord, you are going to take us into greater heights, Lord. We know, Lord, as we trust you, believe you, you are going to help us to explore this year, Lord, with great expectation, Lord. Lord, we entrust this year to you. We entrust ourselves to you. Even at this very moment, Lord, we want to pray, Lord, that as we come with a new vision before you, Lord, with the goals that is being set in our heart to serve you, Lord, we pray, we ask, Lord, that you will indeed rain down your spirit in our life, Lord. ஆமையா, ஒரு புது தரிசனத்தோட, திட்டங்களோட, நோக்கங்களோட இந்த வருஷத்திலே நாங்கள் நுழைந்து வரும்போது, ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மேல் நீர் ஊற்றத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆவியின் வல்லமையோட ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துக்குள் நாங்கள் கடந்து செல்ல செபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Let us indeed, Lord, enter this new year being empowered by the Holy Spirit, Lord. Being indeed, Lord, moved by your power, Lord, which is manifested through you in our name, in your name, Lord. Yes, Lord. ஆமையா, உம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் வெளிப்பட இருக்கிற உம்முடைய வல்லமையின் கிரியை எங்கள் அருகிலே இருக்கப்படத்தக்க நாங்கள் செபித்து ஒப்பு கொடுத்து இந்த வேளையிலே உம்முடைய சத்தியத்தை கொண்டு எங்களோட பேசத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Yes, Lord, at this very moment we pray that you speak to us through your word, Lord. Let your word, Lord, illuminate, Lord, our heart and mind, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை எங்களுடைய உள்ளத்திலையும் எண்ணத்திலையும் வெளிச்சமாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கட்டுகளை உடைத்துப்படும், தடைகளை நிர்மூலமாக்கும் சுதந்திரவாளியாக உம்முடைய வார்த்தையை இந்த நாளிலே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். Yes, Lord, let us indeed receive your word, Lord, with great enlightenment, Lord. We pray, we ask that your word, Lord, will minister to us, Lord. Your word, Lord, will bring breakthroughs in our life, Lord Jesus. Let us, Lord, be people, Lord, who will indeed, Lord, give ourselves, Lord, wholly and fully to the word, that living word that comes from you. As we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி யோவான் 14வது அதிகாரம் வசனங்கள் 15வது வசனங்கள்.
The portion of scripture that's taken for today's reading is from the Gospel of John, chapter 14, verse 15. John, chapter 14, verse 15. It's a very short verse. I read, "If you love me, keep my commandments." நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். மீண்டும் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். Our theme, sub-theme for the year is drawn to the word and driven in prayer. I say it again, drawn to the word and driven in prayer. வார்த்தைக்குள் இழுக்கப்பட்டு ஜெபத்தில் நடத்தப்பட. மீண்டும் சொல்கிறேன், நம்முடைய கருப்பொருள் வார்த்தைக்குள் இழுக்கப்பட்டு ஜெபத்தில் நடத்தப்பட என்று அந்த ஒரு தலைப்போட புத்தாண்டுல நான் முதல் செய்தியாக உங்களுக்கு கொடுத்து வந்தேன். In New Year, I gave you the first message in terms of this sub-theme, drawn to the word and driven in prayer. Beloved, God wants to draw us into a deeper love, trusting and fulfilling love that is far beyond human understanding concerning love. தேவஜனமே, ஆண்டவராக தேவன் நம்மை ஆழமான ஒரு அன்புக்குள் அவர் எடுத்து செல்ல விருப்பப்படுகிறார். அவர் மேல் நம்பிக்கையாக நிறைவாக இருக்கிற ஒரு அன்பு இல்ல, மனுஷன் அறியக்கூடிய நிலையில இல்லாத ஒரு அன்புக்குள் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு செல்ல விருப்பப்படக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். The Lord wants to captivate our hearts not with romantic love but with love that will subject us in obedience to Him. தேவஜனமே, கர்த்தர் மெய்யாகவே நம்முடைய இருதயத்தை ஆட்கொள்ளக்கூடிய தேவனாக இருக்க விருப்பப்பட இருக்கிறார். ரொமான்டிக் லவோட அல்ல, ஆனா அவருடைய தெய்வீக அன்பு நிமித்தம் கீழ்ப்படியில் நிமித்தம் அடங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கத்தக்கதாக. He said in Jeremiah chapter 24 verse 7, எரேமியா 24:7 ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னென்றால், நான் கர்த்தர் என்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன். நான் கர்த்தர் என்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன். I will give them a heart to know me. I will give them a heart to know me. Yes, God wants us to have a heart that we will know Him. And how are we to know God? We can only know God through His word. தேவஜனமே, நாம் கர்த்தரை எப்படி அறிய இருக்கிறோம்? கர்த்தரை அறிவது அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக. மெய்யாகவே உலகத்தை படைத்திருக்கிற தேவன், அந்த படிப்பின் நிமித்தம் அவரை நாம் அறியலாம். We can know God from His very creation itself. Yes, the Bible says nature speaks about God to us. But the best way to know our God is to know Him through His word. We need to be drawn to the word of God. நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் இழுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில நம்முடைய தேவன் யார் இன்னும் அதிகமாக நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்போம். ஏனென்றால் எரேமியா 24:7 சொல்லுது, நான் கர்த்தர் என்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன். அப்புறம் அவர் சொல்றார், அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள், நான் அவர்களின் தேவனாய் இருப்பேன். The Bible continued to say
For I am the Lord, and they will be my people, and I will be their God. I will be their God. Love in a captivated heart encompasses the entire range of all we believe, think, understand, and do. I like to say it again. Love in a captivated heart encompasses the entire range of all we believe, think, understand, and do. அன்பு ஆட்கொள்ளப்பட்ட இருக்கிற இருதயத்துல எப்படி காணப்பட இருக்குதுன்னா, அதுல என்ன உள்ளடங்கி இருப்பது என்று நாம் பார்க்கும்போது நம்பிக்கை, சிந்தனை, புரிந்து உணர்வு, செயல். இது எல்லாம் எதுல அடங்கி இருக்குது என்றால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட இருதயத்தின் அன்புல அடங்கி இருக்குது என்று நாம் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். நம்ம அன்பு எடுத்துக்கிட்டா அது எப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு தேவனோட இருக்குது என்றால் அது உணர்ச்சி பூர்வமான நிலையிலிருந்து வரக்கூடியது அல்ல. ஆனா அது கீழ்ப்படிதல் நிமித்தம் வரக்கூடியதாக இருக்குது. அதனால்தான் அந்த நாள்ல வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது, நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்வீர்கள். The portion of scripture says like this: if you love me, keep my commandments. Keep my commandments. You are to have deliberate love in maintaining relationship with God. It's a deliberate love. I remember telling you all that love is not an emotional act, but it is a commandment. It is a commandment. God wants us to obey Him in showing love to Him and to one another. ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாங்க? அவர் அண்டல நாம் அன்பு கூறும் போது, ஒருவருக்கு ஒருவர் நாம் அன்பு கூறும் போது, நாம அது உணர்வு பூர்வமாக செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருந்தாலும், ஆனா கட்டளை பிரகாரமாக அது செய்யக்கூடியதாக இருக்குது. எனக்கு ஆசைனா நான் அன்பு கூறுவேன், எனக்கு ஆசை இல்லைன்னா நான் அன்பு கூற மாட்டேன் அப்படி என்று நாம் சொல்லவே முடியாது. We cannot say, if I like, I will show love. If I don't like, I don't show love. No. For God to show love or towards one another is a command. To show love towards Him is a commandment. So we need to realize that. Drawn to the word of God is letting the Lord our God to captivate our heart fully, that in giving Him all of us. கர்த்தருடைய வார்த்தையில இழுக்கப்பட்டவர்களாக நாம் இருந்தால், அப்ப நம்முடைய இருதயம் மெய்யாகவே அவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நாம் நம்மை அவருக்கென்று முழுமையாய் அர்ப்பணிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். லூக்கா 10:27 நாம் வாசிக்க கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். In Luke chapter 10 verse 27 we read like this: love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்மாவோடும், உன் முழு பலத்தோடும், உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து, உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார். ஆம் தேவஜனமே, இன்னைக்கு கர்த்தர் அவரு என்ன கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறார்னா, அவருக்கு நாம் அன்பு செலுத்தும் போது அது முழு இருதயத்தோட, முழு ஆத்மாவோட, முழு பலத்தோட, முழு சிந்தையோட இருக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்குது. When we show love to God, God wants us to show it from all of our heart, our soul, our strength, and our mind. Everything that is within us,
must be related to God in love. நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லாம் இவ்விதமாக தேவனுக்கு முன்பாக அன்பின் நிமித்தம் அது காட்டப்படக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்க வேண்டும். This talk about we giving ourselves unreservedly, that is saying nothing else matter but you. எப்படி நம்மை கொடுப்பது என்றால் எந்த ஒரு விதிமுறை இல்லாமல் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, ஆண்டவரே நீ ஒருவரை தான், வேற ஒன்று இல்லை, நீ ஒருவர் தான், எல்லாமும் நீராக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நாம் கூறுவர்களாக இருக்க வேண்டும். You and I need to give the Lord our God a captivated heart. நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு முன்பாக ஆட்கொண்டப்பட்ட இருதயத்தை கொடுக்க வேண்டும். ஆட்கொண்ட இருதயம் என்றால் தேவனால் ஆட்கொண்ட, தேவனுடைய வார்த்தையினால் ஆட்கொண்ட ஒரு இருதயம். When we talk about captivated heart, it is a heart that is captivated by God. It is a heart that is captivated by God's word. God's word. A captivated heart will be the delight in our spirit. இன்னைக்கு நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய வார்த்தையினால் அது ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு இருதயமாக இருந்தால் அது நம்முடைய ஆவிக்குள் மனமகிழ்ச்சி உடைய இருதயமாக இருக்கும். சங்கீதம் 119:47 வசனம் இவ்விதமாக சொல்ல இருக்குது, நான் பிரியப்படுகிற கற்பனைகளின் பேரில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். In Psalms 119:47 says, and I will delight myself in your commandments, which I love. Which I love. You know, every servant of God or every children of God, when it comes to the word of God, they will have great delight within their spirit. உங்களுடைய ஆவிக்குள்ள தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து நீங்கள் யோசிக்கும் போது, சிந்திக்கும் போது அது மன மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அப்ப ஆட்கொண்ட இருதயம் ஆவிக்குள் மனமகிழ்ச்சி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இருதயம். இரண்டாவது பார்க்கிறோம், ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு இருதயம் ஆத்மால ஒரு தாகமான ஒரு இருதயம். ஆத்மால ஒரு தாகமான ஒரு இருதயம். Secondly, a captivated heart will be the thirst of our souls. The thirst of our soul. Psalms 119:28 says, my soul melts from heaviness. Strengthen me according to your word. 119வது சங்கீதம் 28வது வசனம் என்ன சொல்ல இருக்குதுன்னா, சஞ்சலத்தால் என் ஆத்துமா கரைந்து போகின்றது, உம்மது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும். உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும். ஆங்கிலத்தில் இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, strengthen me according to your word. உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை வலுப்படுத்தும், என்னை பலப்படுத்தும் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட இருக்குது. தேவஜனமே, மான்கள் நீரோடு வாஞ்சித்து கதறுவது போல என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி வாஞ்சித்து கதறுது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்ற பிரகாரமாக இந்த நாளில் நம்முடைய ஆத்மீக வாழ்க்கையில கர்த்தரை நோக்கி, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நோக்கி நமக்கு ஒரு தாகம் வர வேண்டும். That's how the psalmist says, as the deer panted for the Lord, so my soul pant after you. So today in our life we need to have a thirst for the Lord and also a thirst for His word. And that is what a captivated heart is. Thirdly, a captivated heart will be the wonder in our mind. மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கக்கூடியது என்ன தெரியுமாங்க?
ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு இருதயம் சிந்தையில அதிசயத்துக்குரிய ஒரு இருதயமாக இருக்கும். நீதிமொழி 4வது அதிகாரம் வசனம் 6-7 இவ்விதமாக சொல்ல இருக்குது. அதை விடாதே, அது உன்னை தற்காக்கும். அதன் மேல் பிரியமாய் இரும், அது உன்னை காத்துக்கொள்ளும். ஞானம் முக்கியம். ஞானத்தை சம்பாதி. எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்து கொள்ளு. In Proverbs chapter 4 verse 6-7 it says, do not forsake her and she will preserve you. Love her and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding. God's word is awesome. It's powerful. And God's word is the very cause of creation itself. God spoke and it came to be. தேவஜனமே, ஆண்டவருடைய வார்த்தை அது ஜீவனுள்ளது, அது மகத்துவமானது. அவர் வார்த்தை கொண்டு சிருஷ்டித்த தேவனாக இருக்கிறார். அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய சிந்தையில அது காணப்படும் போது அது நமக்கு சகலமாக இருக்குதாக நாம் அறியவர்களாக இருக்கிறோம். அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை அது நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகமாக ஒரு பங்காக காணப்படுவதாக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அதை விடாதே என்று நீதிமொழியில் இருக்கிற சாலமோன் ராஜா சொல்லுகிறார். அதை உன்னை தற்காக்கும். The psalmist says, do not forsake her and she will preserve you. God's word will preserve you. It will preserve your mind. The devil wants to attack your mind. பிசாசு உங்க சிந்தையை தாக்க விருப்பப்பட இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். உங்களுடைய சிந்தை காத்து கொள்ளப்பட இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்றே உங்களுடைய சிந்தையை காக்கக்கூடியது. அப்ப நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய வார்த்தையினால் ஆட்கொண்ட நிலையில இருந்தால் அது அதிசயம் செய்யக்கூடிய இருக்கிற வார்த்தையாக இருக்குது. Fourthly, a captivated heart will be hunger in your heart. ஒரு ஆட்கொண்ட இருதயம் அது எப்படிப்பட்ட இருதயம் என்றால் அது பசிக்குடிய இருக்கிற ஒரு இருதயமாக இருக்கும். சங்கீதம் 119:11 சொல்ல இருக்குது, நான் உனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வார்த்தை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன். In Psalms 119:11, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Church, beloved, if we don't want to sin against God, you know what keeps us from sinning? The word of God. The psalmist says, I have hidden your word in my heart. தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்துக்குள் நாம் வைத்து வைத்தோம் என்றால் தேவ ஜனமே பாவம் நம்மை விட்டு விலகும். தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் பாவத்துக்கும் நம்முடைய இருதயத்துல இடம் இருக்காது, இடம் இருக்க முடியாது. Yes, if God's word is full in our heart, then sin has no place in our heart. Sin has no place in our heart. The Bible says, know the truth and the truth will set you free. The word of God is truth. தேவனுடைய வார்த்தையே சத்தியமாக இருக்குது. அந்த சத்தியம் உங்கள் இருதயத்துல அது ஆழமாக இருக்கும் போது தேவஜனமே பாவம் உங்களை சஞ்சரிக்க முடியாது. Yes, if the word of God
the word of truth, is richly embedded in your heart, then sin will find no place in your heart. So we need to know whether our heart is captivated by God and His word. A person whose heart being captivated in love for God will not abstain himself from meditating the word of God. தேவஜனமே, உங்க இருதயம் தேவனால், தேவனுடைய வார்த்தையினால் இவ்விதமாக ஆட்கொள்ளப்பட்டதாக இருந்தால், அப்ப நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய மாட்டோம் தெரியுமாங்க? தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்காமல் போக மாட்டோம். தியானிக்காமல் நாம போக மாட்டோம். ஏன்னா சங்கீதக்காரன் 1வது சங்கீதத்துல 2வது வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறார்? சங்கீதம் 1:2 விதமாக சொல்லிருக்குது. கர்த்தருடைய வேதத்தில், கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Yes, in Psalms chapter 1 verse 2 says, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. True. If your heart is captivated by God and His word, then you and I will meditate upon His word day and night. Day and night. நம்முடைய இருதயம் தேவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு, அவருடைய வார்த்தையினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு இருந்தால் இரவும் பகலுமாக அந்த வார்த்தையில நாம் தியானிக்கிறவர்களாக இருப்போம். சங்கீதம் 19:14 சொல்லுது, என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தின் பிரதியாய் இருப்பதாக. In Psalms 19 verse 14 says, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. What words and meditation that will be acceptable in the sight of God, except that comes from Him? இன்னைக்கு நம்ம சொல்லுகிறோம், தேவனுடைய வார்த்தையும் அவருடைய தியானமும் அது தேவனுடைய பார்வையில ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்கிறோம். நம்முடைய வாயின் வார்த்தையும் தியானமும் தேவனுக்கு முன்பாக அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த தியானம், அந்த வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும்னா அது தேவனுடைய வார்த்தையில வரக்கூடியதாக இருக்கு. அது தேவனிடமிருந்து வரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Yes, church, you and I must realize what comes from God's mouth, what comes from Him is what is acceptable in the sight of God. In Luke chapter 2 verse 19, we read about Mary who heard the words of the angel, and after hearing those words, Mary said this, but Mary treasured all the scripture says this, but Mary treasured all these things, pondering them in her heart. நம்ம லூக்கா 2:19 அங்க மரியாள் குறித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்குது. இது ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தூதனானவன் மரியாள் கிட்ட இயேசுடைய பிறப்பை குறித்து எல்லாம் சொல்லும் போது, இது கர்த்தரால் வரக்கூடியதாக இருக்குது என்று அப்படிலாம் சொல்லும் போது, மரியாள் என்ன செய்தால் அந்த வசனம் சொல்லுது, மரியாளோ அந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து சிந்தனை பண்ணினாள். தன் இருதயத்தில் வைத்து சிந்தனை பண்ணினார். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, தேவன் நம்மோடு அவருடைய வார்த்தை நிமித்தம் பேசி வரும்போது, தேவஜனமே, நம்முடைய சிந்தனை அதுக்குள் நிறைவாக இருக்கும். Yes, the moment God speaks to us, God's word reaches us. As it reaches our heart, our mind
our mind will be full of that thought. Our heart will be full, pondering over that very word of God, as how Mary pondered in her heart all those things that the angels spoke on behalf of God. Psalm 63 verse 9 says, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. சங்கீதம் 63:6 சொல்லுது, என் படுக்கையின் மேல் நான் உம்மை நினைக்கும் போது இரா காலத்தில் உம்மை தியானிக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுவராக இருக்கிறான். Yes, when we meditate upon the word of God during our night watches, as we meditate upon the word of God, you know, the word of God, it ministers to us, it speaks to us, and it enriches us. தேவனுடைய வார்த்தை நம்மோட பேசி நம்மை ஆறுதல் படுத்தி நம்மை பலப்படுத்தி எல்லா நிலையிலும் ஆண்டவருக்கென்று வாழ நம்மை உற்சாகப்படுத்ததாக இருக்குது. கடைசியாக இந்த வசனத்தை வாசித்து இந்த செய்தியை நான் முடிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன். சங்கீதம் 119 15 16வது வசனம் இவ்விதமாக கூறுது, உமது கட்டளைகளை தியானித்து உமது வழிகளை கண்ணோக்குகிறேன், உமது பிரியமானகளின் உமது பிரமாணங்களின் மன மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன், உமது வசனத்தை மறவேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார். The psalmist in Psalms 119 verse 15 and 16 says, I will meditate on your precepts and regard your ways. I shall delight in your statutes. I shall not forget your word. I shall not forget your word. If you know the depth of God's word, if you know the power that lies in God's word, if you know the living word of God, the creative word of God, church, you and I will not forget that word. தேவஜனமே, உருவாக்க சிருஷ்டிக்கக்கூடிய இருக்கிற அந்த வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது என்று நீங்களும் நானும் அறியக்கூடியவர்களாக இருக்கும்போது, தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அந்த மகத்துவத்தை நீங்கள் அறியக்கூடியவர்களாக இருக்கும்போது, தேவஜனமே, தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை விட்டு மறவாது, அது மறவாது. ஆகியால் இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள் இழக்கப்பட்டவர்களாக நாம் இருப்போம். ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளில் உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி சுவாமி. உம்முடைய வார்த்தை எங்கள் மத்தியிலே கூறப்பட்டதுக்காக நன்றி சுவாமி. உம்முடைய வார்த்தைக்குள் இழுக்கப்பட்டவர்களாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். Lord, we want to thank you for your word. We want to thank you for your word is indeed, Lord, that has drawn us to you, Lord. Let this word remain in us and let us be comforted and strengthened in your word, Lord. Because your word, Lord, it is active. Your word, Lord, it is living. And your word, Lord, it's life, Lord. So we pray, we ask that you will continue, Lord, to minister to us through your word and draw us closer to your word, Lord. This year, Lord, as a church, Lord, we will grow, Lord. We will grow in your word, Lord. We ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. இந்த நாளை கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம். தேவஜனமே, நற்கரணைக்கு நம்முடைய எண்ணத்தையும் உள்ளத்தையும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒப்படைத்து, ஆண்டவரே, நீரே எங்களோட இரும், நாங்கள் பயபக்தியோட இந்த நற்கரணை ஆராதனையிலே கடந்து போக எங்களோட நீர் வாருமையா என்று நாம் சொல்லுவோம். As we come to this time of communion, let us indeed
come before the Lord in the fear and the love of God. Let us do this with reverence. Let us indeed open our heart before God and say, Lord, you inhabit this heart of mine, Lord. I'm yours, I belong to you. And as I partake of this communion, Lord, I'm saying I'm part of you, Lord. Let us look to the wordings that is displayed in the media, and let us do this responsive reading together. இந்த மாறி மாறி வாசித்தலை நாம் சேர்ந்து செய்வர்களாக இருப்போம். உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள், எங்கள் இருதயத்தை கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்துகிறோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த கடவோம். அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிறது. கர்த்தாவே, பரிசுத்த பிதாவே, சர்வ வல்லவன் நித்திய தேவனே, நாங்கள் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷித்த கடமையாய் இருக்கிறது. ஆதலால் தூதரோடும் பரம சபை அனைத்தோடும் நாங்கள் உமது மகிமுள்ள நாமத்தை புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி நாம் சேர்ந்து சொல்வோம். சேனைகளின் கர்த்தராகிய தேவனே, நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், வானமும் பூமியும் உமது மகிமையினால் நிறைந்திருக்கிற உன்னதமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று இடைவிடாமல் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆமென். சர்வவல்ல தேவனே, எங்கள் பரமபிதாவே, தேவனில் எங்கள் மேல் இரக்கமாய் இறங்கி உம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரணமடைந்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படி அவரை தந்துள்ளீரே. அவர் சிலுவையிலே ஒரே தரம் தம்மை ஏகபலியாக ஒப்பு கொடுத்து சர்வலோகத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் நிறைவும் பூர்ணமும் பொந்ததுமான பலியை செலுத்தாமல் தமது அருமையான மரணத்தை என்னெடுக்கும் நினைப்பூட்டும் ஞாபகத்தை நியமித்து தம் திருமணம் நாங்கள் அதை அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுசேஷத்தில் கட்டளையிட்டாரே. இரக்கமுள்ள பிதாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டுள்ளி உமது குமாரனும் எங்கள் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து கட்டளையிட்ட பரிசுத்த நியமத்தின்படி நாங்கள் அவருடைய பாடுகளையும் மரணத்தையும் உயிர்த்ததையும் நினைக்கூர்ந்து உமது சிருஷ்டி பதார்த்தாகிய இந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் வாங்கும் போது அவர் மூலமாய் தேவ சுபாவத்தை நாங்கள் பங்குள்ளாகும்படி கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அவர் தான் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு சீஷர் கொடுத்து, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம், என்னை நினைக்கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். அப்படியே ராப்பஞ்சனம் பண்ணின பின்பு அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் எல்லோரும் இதில் பானம் பண்ணுங்கள், இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்காகவும் அநேகருக்காகவும் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தம், இதை பானம் பண்ண போதெல்லாம் என்னை நினைக்கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திரளும் பற்றினார். ஆமேன். நாம் சேர்ந்து சொல்வோம். இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, எங்கள் சுயநிதியை நம்பி நாங்கள் உம்முடைய பந்தியில் சேர துணியாமல் தேவனுடைய அளவற்ற இரக்கத்தை நம்பி சேர்கிறோம். உம்முடைய மேஜின் கீழ் விழும் துணிக்கை ஆகிலும் பொறுக்கிக் கொள்ள நாங்கள் பாத்திரல்ல. ஆகிலும் தேவரீர் எங்களுக்கு தேவரீர் எப்பொழுதும் இரக்கம் செய்ய தவறாத ஆண்டவராய் இருக்கிறீர். ஆன தன்மையால் காருண்ய கர்த்தாவே, உமது அருமையான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிபூர்ண ஜீவத்தால் நாங்கள் நிரப்பப்படுவோம். அவருடைய சாயல் நாங்கள் வளரவும், அவரிடத்தில் நாங்களும் எங்களிடத்தில் அவரும் எப்பொழுதும் வாசமாயிருப்பதற்கும் ஏற்ற விதமாக இந்த பரிசுத்த நற்கிரியை பங்கு பெற எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமீன். லோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும். லோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும். லோகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீக்கிற தேவாட்டுக்குட்டியே உம்முடைய சமாதானத்தை எங்களுக்கு தாரும். ஆமீன். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே நாம் கர்த்தருடைய பந்தியை எடுக்கும் போது நாம் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். அப்பத்தை நான் எடுத்து நான் என் வாயில வைக்கும் போது நீங்களும் அதை செய்யத்தக்க, அது பாத்திரம் எடுத்து
நான் குடிக்கும் போதும் நீங்களும் அதை சேர்ந்து செய்யத்தக்க உங்க வீட்டிலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். வீட்டு தலைவர் இவ்விதமாக கொடுத்து வரத்தக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. பாருங்கள், நாம் இந்த வேளை கர்த்தருடைய அந்த சரீரத்தை நாம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் நன்றி சொல்லி இந்த சரீரத்தை நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் புசிப்போம். பாத்திரத்தை எடுத்து நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிந்தின இந்த இரத்தத்தை, அதை நான் உணர்ந்தவர்களாக அதை குடித்து வரக்கூடியவர்களாக காணப்படுவோம். ஆமென். Let us indeed receive the benediction. நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து எல்லா நிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தர் நம்மை சூழ்ந்து இருக்கத்தக்கதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுவதுமே நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாது. ஆமென். நானும் என் குடும்பத்தாரும் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள இருக்கிறோம். தேவ ஜனமே, தேவனுக்குள் மகிழ்ச்சியாய் அவருடைய வார்த்தையில வளரக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்கத்தக்கதாக நான் ஆண்டவரை பிரார்த்திக்கிறேன். I pray that you all will grow in God's word. You will be enriched by His word. This year we are going to indeed meditate upon the word of God. We will continue in this message, and I want to greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I and my family would like to say Blessed New Year to each one of you all. In Jesus' name, amen.